ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਰ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
जह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी गुर बिन व्याकुल बहु मुरझाए। बिन सूरज पंकज समुदाय। जिम नरेश बिन सैन दुखारी। जिम सुरपत बिन सुर दुख भारी। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सतगुरु जुगम जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों आप जी वड्डे भागा वाले हो, जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आपो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर बिन व्याकुल बहु मुरझाए। बिन सूरज पंकज समुदाय। कविराज कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि जिवें पिछले प्रकरणों में कल आप जी ने श्रवण किया सी, धन गुरु अमरदास महाराज जी दातू जी ने आके लत्त मारी, बहुत माड़े बोल बोले और इतों तक कह दिता कि जे तुसीं अपनी भली चाहुंदे हो, ये गोबिंदवाल साहब तुहानूं वसाउण वास्ते सेवा दित्ती सी, फिर मालक बन के ना बैठो, इत्थों निकल जाओ। और धन गुरु अमरदास महाराज जी बिना किसी दसे तो किसी नाल विचार करे तो अद्धे रात उठ के चले गए। दातू बड़ा खुश होया, पर आप जी ने सारा प्रसंग सुनिया कि उनकी खुशी बहुता समा टिकी नहीं। दोपहर तक इंतजार किया, जो कोई नहीं आया, समान चुक के गुरु घर का सारा लै गया। वो राह दे विच डाकू लुट के लै गए। लत्त जिहड़ी मारी सी उस लत्त दे विच पीड़ पै गई। इधर गुरु के सिख हुण धन गुरु अमरदास जी नूं लभ रहे हैं कि दोपहर हो गई, गुरु साहब का पता ही नहीं गुरु साहब जी गए किहड़े पासे ने। और सिख कविराज ने उदाहरण दी कि गुरु तो बिना इस तरह मुरझाए पे ने। गुर बिन व्याकुल बहु मुरझाए। बिन सूरज पंकज समुदाय। कि इस तरह गुरु के सिख मुरझाए पे ने गुरु के दर्शनों तो बगैर, जिवें कौल का फुल सूरज तो बिना मुरझा जाता है। जिम नरेश बिन सैन दुखारी। जिम सुरपत बिन सुर दुख भारी। कविराज ने उदाहरण दी कि किवें गुरु के सिख व्याकुल ने, कि जिवें सैना का जिहड़ा सैनापति है, नरेश है, राजा है, सैना दे विच कोई ना रहे तो सैना दुखी हो जाती है। कि राजे दे जां सैनापति दे आसरे लड़ना से सैनापति नहीं रहा तो हुण साडी जित कित्थे है। इस तरह कहते ने गुरु साहिब जी जिहड़े ने जिवें गुरु के सिखां दे विच नहीं, तो गुरु के सिख जिवें बिल्कुल हौसला ही छड्ड गए ने, जे गुरु नहीं तो गुरु तो बिना साडा है कौन। जथा पंख बिन हुए बेहंगा।
ਜਿਮ ਪਤ ਬੇਣ ਇਸਤਰੀ ਸਰਬੰਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੰਭ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਡਾਰੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਖੰਭੇ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਣ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਜਲ ਬਿਨ ਉਪਜਤ ਦਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ, ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੱਠਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਖਲ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਬਿਨ ਉਪਜਤ ਦਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇ, ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, 7 ਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵੀ ਲਵੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗ ਵੀ ਜਾਏ, ਹਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਕੁਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾ ਨੇਰ ਜਿਮ ਤਰ ਸੁਖ ਸੰਸੁਸ਼ਕੰਤੇ, ਤਥਾ ਸਿੱਖ ਦੁੱਖ ਬਿਖੈਤ ਪੰਤੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਤ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣ ਬੈਕੁੰਠ ਸਥਾਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਣੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੇ ਅੰਗਤ ਸੁਤ ਕੇ ਰਸ ਦੇਖ, ਤਿਆਗਿਓ ਤੁਰਤ ਸਮਾਜ ਅਸ਼ੇਖ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਹਿਣ ਚੱਲਣ ਤਿੰਨ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਸਿੱਖਣ ਹੇਤੁ ਤੇ ਸਥਾਨ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੈ।
क्योंकि सतगुरु जी संसार में आए ने तो साडे सिक्खा करके आए ने, साडे करके आए ने। ते संसार ते आउणा जा जाना वो उन्हां दे अपने हथ वस है। केचक कह गए बन माही, कले सहे दातू के नाही। कुछ सिख कहते ने नहीं पाई, जे सतगुरु जी बैकुंठ जाते ज्योति जो समाते, भावें समय शरीर जाते या शरीर त्याग के जाते, अपने सिखां नूं जरूर दस के जाना सी। इस करके गुरु साहब जी किते इत्थे जंगल विच गए होणगे। इस धातु दे इस कला कलेश नूं वेख के कला कलेश वधे ना, गुरु साहब जी कुछ दिनों वास्ते किते जंगल 'च चले गए होणगे। केचक कहे बधे समझारा, पहुँचे सतगुर दर से उधारा। और जिवें जिवें ते किसी नूं समझ आ रही, फिर इवें दी गल्लां सिख करदे हुंदे ने, आम लोग भी करते हैं। कोई कहता नहीं गुरु साहब जी किसी देश या किसी विदेश में दूर चले गए होंगे, क्योंकि सतगुरु जी की संगत बड़ी दूर तक है। देशों विदेशों में जाके संगतां नूं दर्शन देने चले गए होंगे कि इधर की कला कलेश भी ठंडी हो जाए, जाके गुरु के सिखां नूं सिक्खी का उपदेश भी दे आइए। तहाँ सिख सेवक होए बृंद, है जिन मस्तक भाग बुलंद। सिख कहते हैं कि क्योंकि गुरु के सिख बड़ी दूर दूर तक ने, विदेशों में भी ने, तो उन्होंने भाग वड्डे होंदे ने, चंगे होंदे ने, जिन्होंने गुरु साहब के दर्शन हो जाए। हो सकता उन्होंने भाग जगाने वास्ते गुरु साहब जी आप दर्शन देने वास्ते गए हो। इत्यादक बहुत थान बतावे, निश्चय मत कोई न ठहरावे। इत्यादक इस तरह कोई कोई थान दसदा, कोई कोई जंगलों में भी वेख आए, जिथे जिथे समझ आई गए भी, पर एक थान ते मत ठहराउंदे नहीं, निश्चय नहीं करते कि सानू अंदाजे ला सकने गुरु साहब जी इस पासे गए होंगे। पर जदों तक पता ना लगे अंदर ठहरदा भी नहीं। तब सब मिल के कीन विचारण, बुढ़ा जान है गो इस कारण। सिख इकट्ठे हुए आपस में विचार किए, भाई आपो अपने अंदाजे आप बथेरे ला के वेख ले, जोर भी ला लिया, लभण का लभे नहीं कि बाबा बुढ़ा साहब जी को चलीए। बाबा बुढ़ा साहब जी जरूर कोई ना कोई उन्होंने पता होएगा, अंदाजा होएगा, जां वो लभण दे विच जरूर मददगार होणगे। क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी धन गुरु नानक साहब जी के वेले तो सिख ने, और गुरु साहब जी ने कहा से कि भाई बुढ़ा जी असीं तुहाडे तो कदे उल्ले नहीं होना। गुर घर मैं सो सच्चे समान, तिस टेक चलो रहे जिस थान। सिख कहते ने वो गुरु घर दे विच गुरु दे वजीर दे समान है, गुरु का वजीर है। देखो ये शब्द ग्रंथी संघां ने भी वरत्या जाता है। और खिमा करना सिर्फ संगत विचों आम लोग जिहड़े ने, आम संगत तो शब्द वरत दिंदी है ना, तो सानू गुरु के वजीर बनना ही आया, और ना ही गुरु के वजीर खास करके जिहड़े वड्डे लोग ने रुपये पैसे करके उन्होंने सानू गुरु का वजीर समझी। क्योंकि कहानी दोवां पासे तो विगड़ी, एक पासों नहीं। प्रबंधक सिर्फ इन्ना जानते हैं कि नौकरी तो जिवें आम लोग रखी दे ने, नौकर रखे ने, तो चलना साढ़े मुताबिक ही पैना है। खैर धन बाबा बुढ़ा साहब जी उन्होंने वर्गा जीवन किते साडा हो जाए तो संगतां वालों तो सत्कार मिल ही जाता है। प्रबंधक भावें जिवें दा मर्जी उन्हों का वरतीरा हो, पर बहुत सारे प्रबंधक भी ने जिहड़े इस गल नूं जानते भी ने, समझते भी ने। खैर गुरु साहब जी कृपा करन, गुरु के सिख कहते हैं कि बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु घर के वजीर ने, उन्होंने नेड़े चलो, उन्होंने जरूर कोई ना कोई उन्हें पता ला लेना है। सतगुर जह सो खोज बतावे, अपरण ते क्यों कर नह पावे। सिख कहते हैं भाई साढ़े वस का नहीं, सानू गुरु साहब जी नहीं मिल रहे, और बाबा बुढ़ा साहब जी तो भरोसा भी रखते हैं, उन्हें जरूर आके कितों कितों लभ लेना है। इम कह सिख सब आंसू ढारत, और बिखादते हैं बहुआरत।
इस तरह गुरु के सिख विचारा भी करते हैं, सलाह भी करनी बाबा बुढ़ा साहब जी कोल चलीए। और अखां दे विचों जल भी आ रहा है, हंझू भी जा रहे हैं कि गुरु साहब जी पता नहीं दातू जी दे इस कलेश तो किहड़े पासे नूं चले गए ने। सब इकट्ठे होए घर तब चले, जह थल पाए बुढ़ा भले। कहते सारे सिख इकट्ठे होकर उस थान ते गए जिथे बाबा बुढ़ा साहब जी विराजमान सन। धरियो प्रसाद अगारे जाए, करे बंदना शीस निभाए। क्योंकि गुरु के सिख बाबा बुढ़ा साहब जी का सत्कार उस वेले तो बड़ा करते सन कि बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु के वजीर ने। जिन्ना सत्कार गुरु का उन्ना ही बाबा बुढ़ा साहब जी का करते सन। बाबा बुढ़ा साहब ने जाके मिले तो इवें नहीं कि जाके सीधा बेनती कर दी, प्रसाद लैके गए। अगे कुछ मिठा प्रसाद रख के हाथ जोड़ के नमस्कार की, सिर झुका के। हाथ जोड़ होए कर तब खरे, जस के सहत बेनती करे। सिख जाके प्रसाद अगे रख के हाथ जोड़ के नमस्कार करके सामने खलो गए ते हाथ जोड़ के बाबा बुढ़ा साहब जी की पहलों तो सिफत की कि बाबा बुढ़ा जी तुसी ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के वेले तो गुरु करते सिख हो, गुरु के वजीर हो। सिफत करते हुए फिर बेनती करके दस देते, तुम यार गुर मह भेद न को, जोत एक धारे तन दो। कि बाबा बुढ़ा साहब जी तुहाडे विच ते गुरु विच असीं इन्ना जाणने कि कोई अंतर नहीं। गुरु साहब जी विच ते तुहाडे विच जोत इक्को ही है, भावें शरीर दो ने। गुरु दी जोत तुहाडे विच है। सिख सहायक पर उपकारी, सब संगत है खरी अगारी। संगत बेनती करके कहते हाथ जोड़ के कि बाबा बुढ़ा साहब जी तुसीं सिखां दे सहायक हो, सिखां लई परोपकारी हमेशा ही रहे हो, परोपकार करते हुए। सारी संगत हुण तुहाडे कोल बेनती करन आई है। सिंध संदेहन मगन विसाला, बड़ो जहाज आप इस काला। सिख कहते हैं ये सारी संगत जिहड़ी है शंका के समुद्र में डुब रही है। शंके ही ने ना कि गुरु साहब जी पता नहीं बैकुंठ नूं चले गए ने, पता नहीं जंगलों च चले गए ने, पता नहीं किहड़े पासे गए ने, आउणगे कि नहीं आउणगे। सारे संगत शंका के समुद्र में डुब रही है। तो बाबा बुढ़ा साहब जी हुण तुसीं जहाज बनो, संगतां नूं इस शंका के समुद्र चों बाहर कढो। सिखण बिखै अगाहू आप, दे टिक्का गुर गादे थाप। बाबा बुढ़ा साहब जी तुसीं सिखां दे मोहरी हो, सिखां दे मुखी हो। धन गुरु अंगद देव जी नूं, गुरु अमरदास जी नूं तुसीं गुरता गद्दे का टिक्का भी लाया है। गुरता गद्दे ते ये कहने कि एक तरह के नाल स्थापित तुसीं कीता है। ब्रह्म ज्ञान मैं है निश्चल नीत, अंतरजामी जह कह चेत। बाबा बुढ़ा साहब जी तुसीं ब्रह्म ज्ञान दे विच लीन हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, अंतरजामी हो। गल्लां तां साडियां सारियां तुसीं जाणदे हो। सर्ब शगत जुत समरथ अहो, अजमत सदा छिपाए रहो। सिख कहते ने बाबा बुढ़ा साहब जी तुसीं सारियां शक्तियों के नाल समर्थ हो। धन गुरु नानक साहब जी की तुहाडे ते सारी किरपा है, अजमत तुहाडे विच बड़ी है। और असीं भी जानने कि तुसीं अजमत हमेशा ही छिपा के रखदे हो, विखाउंदे नहीं। सब संगत पर करुणा कीजै, शरण आप के परे लिखीजै। ते बाबा बुढ़ा साहब जी सारी संगत ते किरपा करो, परोपकार करो। सारी संगत तुहाडी शरण विच आई है। सुनत बिना कहो बुढ़ा बोलियो, किस कारण तुमरो मन डोलियो। भावें बाबा बुढ़ा साहब जी संगत आई हुई वेख के सब कुछ जान गए, पर जिवें संगतां ने पहलों कहा सी तुसीं अंतरजामी पर छिपा के रखते हो।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਘਬਰਾਏ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਚਿਤ ਕੌਣ ਸੋ ਕਾਮ, ਕਰੋ ਸੋ ਕਹੋ ਸਗਨ ਅਬਿਰਾਮ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਚਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਫਲ ਮਹਾ, ਸੰਗਤ ਸੇਵ ਪਾਈਐ ਕਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਨ, ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦੇ ਤਬ ਘਾਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਹਿਓ ਤਬੇ ਕਰ ਬੰਦ, ਗੁਰਬਿਨ ਵਿਆਕੁਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਰਿੰਦ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਗਏ ਨਹ ਜਾਣੇ ਜਾਏ, ਜਤਾ ਅਚਾਨਕ ਰਵ ਅਸਤਾਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਢੂੰਡਿਆ ਵੀ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪ ਜਾਏ, ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਸਤਕ ਟੇਕੇ ਤਾਹੇ ਅਗਾਰੇ, ਰਹੇ ਬੈਠੇ ਅਬ ਕੌਣ ਆਧਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਮ ਤਾਰਨ ਮਹਿ ਚੰਦ ਬਿਰਾਜੇ, ਤਿਮ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਜੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਆਪ ਸਥਾਪੋ ਗੁਰ ਕਰ, ਤਿਸ ਕੋ ਸੰਗਤ ਮਾਨੇ ਸਿਰ ਧਰ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਬੰਨ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਨਿਜ ਕਾਨ, ਬੁੱਢੇ ਤਬੇ ਲਗਾਇਓ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਘਟਕਾ ਲੱਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਹਿ ਖੋਲੇ, ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਜੁਗਤ ਅਡੋਲੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਮੈਂ ਖੋਜਣ ਕੀਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਚੀਨੇ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਛਪੇ ਕਹੂ ਪੁਨ ਦੇਖਤ ਭਇਓ,
ਥਾਨ ਅਨੇਕ ਖੋਜ ਬੇ ਕਯੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਲ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਤਬ ਗੁਰਪੁਰੇ, ਪ੍ਰਵਿਸੇ ਕੋਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦੁਰੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਰ ਚਿਣ ਰਾਖਿਓ ਵਹਿਰ ਨ ਕਾਹੂ, ਕਰ ਸਮਾਧ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਮਾਹੂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਣੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਮਿੱਟੇ ਰੋੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸਗਰੋਂ ਖੋਜ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਖੋਲੇ ਲੋਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੇਖ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਇਮ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਕਰੋ ਬਤਾਵਣ ਜੇ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਮੁੱਕ ਸਥਾਨ ਸੁਹਾਏ, ਅੰਤਰ ਛਪੇ ਸਮਾਤ ਲਗਾਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪਾਇਮਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਬ ਅਜ਼ਮਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਨੇਕੇ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਜੈ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਬਣਾਈਏ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾ, ਸਿਰ ਗੁਰ ਸਬਣ ਬਿਖਾਤ ਮਿਟਾਵਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਿੰਤ ਕੀਜੇ ਮਮ ਪਿਆਰੇ, ਸਬਣ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਤਰਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲੇ, ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਲੇਹ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਸਕਲ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਬ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਚਾਲੂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਸਿੱਖੋ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਗਮਨ ਕਰਿਓ ਸਭ ਘੇਰ ਅਗਾਰੇ, ਹਰਕਤ ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਪਿਛਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬੱਝਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਤੋਰਨ ਰਹੇ ਸਭ ਪੁਰ ਮਹਿ ਆਏ,
ਗੁਰਬਿਨ ਨਗਰ ਨ ਸਦਨ ਸੁਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਗਰੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੁਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਬ ਬੁੱਢਾ ਗਇਓ ਚੁਬਾਰੇ, ਬਿਨਾ ਬਚਨ ਹੋਏ ਖਰੇ ਉਚਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦਿਸ ਹੇਰੋ, ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਹਿਰਦੇ ਨਬੇਰੋ। ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਉਦਬੇਗ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਣੇ ਪਰੇ ਨਿਕੇਤ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁੰਝੇ ਸੁੰਝੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਸੁੰਝਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲਾਗਤ ਆਛੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੇ ਰੁਚ ਨਹਿ ਪਾਛੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੰਕਟ ਸਭ ਕੋ ਹਰੋ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਆਪਣੋ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਕਟ ਸਭ ਕੋ ਹਰੋ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਰ ਲਓ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਏਮ ਕਹਿ ਵਹਿਰ ਸਰਬ ਮੈਂ ਬੈਸੇ, ਬੂਝਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਗ ਕੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਬਈ ਕੱਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਦਾਤੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪੁੱਛੀ। ਨਿਕਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਖੋਜੈ ਖੋਜ ਬਤਾਓ ਹਮੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਗਏ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਖੋਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਓ ਸਬਣ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਤਾਤਾ, ਆਏ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਸਨ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅਰਧ ਨਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਿਕਸੇ ਪੁਰਤੇ, ਕੋ ਜਾਣੇ ਗਮਣੇ ਕਿਸ ਧਿਰ ਤੇ। ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋ ਜਾਣੇ ਗਮਣੇ ਕਿਸ ਧਿਰ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਧੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਦਾਤੂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੀਨ, ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਪਿਆ ਨੂਕੀਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਤੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਵਾ ਤਿਨ ਤਿਆਗਣ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤ ਸੋ ਘਰ ਖਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਘੋੜੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕੋ ਦਾਤੂ ਲੇਵਣ ਲੱਗਿਓ, ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਡਿਗਿਓ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਾਤੂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਖੋਲ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਘੋੜੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਸੋ ਚਲੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹਿ ਅਰੂੜ ਕਰ ਆਸਣ ਲਹਿਓ। ਕਿ ਦਾਤੂ ਨੇ ਯਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੱਟਿਆ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਘੋੜੀ ਨੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। ਚੱਪਲ ਤੁਰੰਗਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ, ਰਹੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹਿ ਅਸਵਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਇਓ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸੋ, ਅਪਰ ਸੰਭਾਰ ਲਿਓ ਕਰ ਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਤੂ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 36ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ